ओम श्रीमद्भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 11 संपूर्ण सारांश संबंध। शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्तिर उपदेश देवा पाई भगवान एही प्रकरण आरंभ करुछन्ति। श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान कहिले, जहा पाई शोक करिबा अनुचित तुमे ताहा पाई शोक करुछ एवं पंडितंक भली कथा कहुछ, किंतु मृत बा जीवितंक पाई पंडित लोके शोक करंती नाही। व्याख्या। मनुष्य जेतेबेले संसारर प्राणी और पदार्थ मानंकु दुईटी विभाग रे विभक्त करि दिए जे एमाने मोर आउ एमाने मोर नुहंती, एमाने मो निज कुटुंब आउ एमाने मोर कुटुंब नुहंती, एमाने आम वर्णर आउ एमाने आम वर्णर नुहंती, एमाने आम आश्रमर आउ एमाने आम आश्रमर नुहंती, एमाने आम पक्षर आउ एमाने आम पक्षर नुहंती इत्यादि। सेतेबेले से शोकाकुल हुए। जेउ माने आमर सेमानंक प्रति ममता कामना प्रीति और आसक्ति हुए। एही ममता कामना प्रभृतिरु शोक चिंता भय उद्वेग अस्थिरता संताप इत्यादि दोष जात हुए। एपरि कौनसी दोष बा अनर्थ नाही जहा ममता कामना आदिरु जात न हुए। एहा हेउछि सिद्धांत। गीतारे सर्वप्रथमे धृतराष्ट्र कहिछन्ति जे मो पुत्र माने ओ पांडु पुत्र माने युद्ध भूमि रे कौन कले। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्रंकु निज पितांक ठारु भी अधिक आदर दृष्टि रे देखुतिले, तथापि धृतराष्ट्रंक मनरे निज पुत्र मानंक प्रति ममता थिला। तेणु निज पुत्र और पांडु पुत्रंक मध्यरे तांकर भेदभाव पूर्वक पक्षपातिता थिला जे एमाने मोर आउ एमाने मोर नुहंती। जेउ ममता धृतराष्ट्रंक ठारे थिला सेही ममता अर्जुनंक ठारे मध्य जात हेला, किंतु अर्जुनंकर सेही ममता धृतराष्ट्रंक ममता संगे समान नथिला। धृतराष्ट्रंक भली अर्जुनंक ठारे पक्षपात नथिला। तेणु से समस्तंकु स्वजन बोली कहुछन्ति। दृष्ट्रेमं स्वजनम एवं दुर्योधन आदि को भी स्वजन बोली कहिछन्ति। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तात्पर्य हेउची समस्त कुरुवंशींक प्रति अर्जुनंकर ममता थिला एवं सेही ममता जोगु ही सेमानंकर मरण आशंकारे तांकर शोक हेउथिला। एही शोक को दूर करिबा पाई भगवान अर्जुन को गीता उपदेश देहिचंती, जहा कि आलोच्य 1100 श्लोकरु आरंभ होउची। गीतार शेषरे भगवान एही शोक को अनुचित दर्शाई कहिबे जे तुमे केवल मोर आश्रय नियो, शोक कर नाही। माश्चह, कारण संसारर आश्रय ही शोक हुए। अनन्य भावरे मोर आश्रय नेले तुमर शोक चिंता इत्यादि सब किछि दूर होई जिवो। अशौच्यानन्व शोचस्त्वम। संसार रे दुईटी कथा देखा जाए, सत और असत। शरीरी और शरीर ए दुईटी मध्यरु शरीरी अविनाशी आउ शरीर विनाशी। ए दुईटी जाक अशोच्य। अविनाशीर आदौ विनाश हुए नाही, तेणु ता पाई शोकर प्रश्न उठु नाही एवं विनाशीर विनाश अनुक्षण हेउथाए, ताहा क्षणे मात्र भी स्थायी रूपे रहे नाही, तेणु ता पाई मध्य शोकर प्रश्न उठु नाही। तात्पर्य हेला शरीरी पाई शोक करा जाई पारिबो नाही कि शरीर पाई मध्य शोक करा जाई पारिबो नाही। केवल अविवेकिता ही शोक हेबार मूल कारण। जन्म मृत्यु लाभ हानि इत्यादि रूपरे जहा किछि परिस्थिति मनुष्य सम्मुख को आसुची ताहा प्रारब्ध अर्थात निज कृत कर्मर फल। सेही अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को नहीं शोक करिबा सुखी दुखी हेबा केवल मूर्खता। कारण अनुकूल परिस्थिति आसु बा प्रतिकूल परिस्थिति आसु ताहार आदि और अंत हुए, अर्थात सेही परिस्थिति प्रथमे न थिला ओ शेषरे रहिब नाही।
ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ ରହେ ନାହିଁ ତାହା ମଝିରେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ବି ସ୍ଥାୟୀ ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ରହୁଥାନ୍ତା ତେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା କିପରି? ଆଉ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଉଯାଉଛି ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ କିପରି? ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବିନାଶଶୀଳ ଅନୁକୂଳ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହର୍ଷ ବା ଶୋକ କରିବା ଓ ସୁଖୀ ବା ଦୁଃଖୀ ହେବା କେବଳ ମୂର୍ଖତା। ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦାଂଶ୍ଚ ଭାସତେ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଭଳି କଥା ବଖାଣୁଛ, ଆଉ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଶୋକ ବି କରୁଛ। ସୁତରାଂ ତୁମେ କେବଳ କଥା ବଖାଣୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ କେବେ ତାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୁଳ ନାଶ ହେଲେ କୁଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତା ହୋଇଯିବେ। ଫଳରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଜାତ ହେବେ। ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର କୁଳଘାତୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ କୁଳକୁ ନରକକୁ ନେଇଯିବେ। ପିଣ୍ଡ ଓ ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପତନ ହେବ। ତୁମର ଏହି ପଣ୍ଡିତ ପଣିଆ କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଶରୀର ନାଶବାନ ଓ ଶରୀରୀ ଅବିନାଶୀ। ଯଦି ଶରୀର ସ୍ୱୟଂ ଅବିନାଶୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ କୁଳଘାତୀ ଓ କୁଳ ନରକକୁ ଯିବାର ଭୟ ନଥାନ୍ତା ବା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପତନର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନଥାନ୍ତା। ତୁମକୁ କୁଳ ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପତନ ହେବାର ଭୟ ହେଉଥିବାରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଶରୀର ନାଶବାନ ଓ ସେଥିରେ ରହୁଥିବା ଶରୀରୀ ନିତ୍ୟ। ଏଣୁ ଶରୀରର ବିନାଶ ପାଇଁ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଗତାଶୂନ ଗତାଶୁଚଂ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣର ବିୟୋଗ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କାହାର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣର ବିୟୋଗ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଆଉ କାହାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଶୋକ କରୁଛ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଭୁଲ। ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ବିରାଟ ଭୁଲ। କାରଣ ମୃତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୋକ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେପରି ମୃତାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପିଣ୍ଡ ଜଳ ତାଙ୍କୁ ପରଲୋକରେ ମିଳେ, ସେହିପରି ମୃତାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କଫଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ାଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ଓ ଥଇଥାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଦଶା କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କିପରି ହେବ, କିଏ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରିବ, ଏହିପରି ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକ କରିବା ସର୍ବଥା ଅନୁଚିତ। କାରଣ ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ବିକାର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଶରୀର ସହିତ ଏକ ମାନିବା। କାରଣ ନିଜକୁ ଶରୀରର ସହିତ ଏକ ମାନିବାରୁ ଶରୀରର ପାଳନ ପୋଷଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମୀୟତା ଯୋଗୁଁ କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ମରଣ ଆଶଙ୍କାରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକ ହେଉଛି। ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକରୁ ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଗତାଶୂନ ଓ ଅଗତାଶୂନକୁ ଶୋକର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି ସେମାନେ ଗତାଶୂନ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇନାହିଁ ସେମାନେ ଅଗତାଶୂନ ଅଟନ୍ତି। ପିଣ୍ଡ ଓ ଜଳ ନ ମିଳିଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପତନ ହୁଏ। ଏହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗତାଶୂନ୍ର ଚିନ୍ତା। ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ଓ ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଓ ଧନ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଗତାଶୂନ୍ର ଚିନ୍ତା। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚିନ୍ତା ଶରୀରକୁ ନେଇ ହେଉଛି। ଅତଏବ ଏ ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତା ବସ୍ତୁତଃ ଏକ। କାରଣ ଗତାଶୂନ ଓ ଅଗତାଶୂନ ଦୁହେଁ ନାଶବାନ ଅଟନ୍ତି। ଗତାଶୂନ ଓ ଅଗତାଶୂନ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଗତାଶୂନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେବା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅଗତାଶୂନଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓ ନିର୍ବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ବିଚାରର ବିଷୟ। ବିଚାର ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ବିଚାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନାନୁ ଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତାଃ। ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବେକବତୀ ବୁଦ୍ଧିର ନାମ ପଣ୍ଡା।
ଯାହାଙ୍କର ସେହି ପଣ୍ଡା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ ଅସତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବେକ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ। ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ବିଷୟରେ ଏପରି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସତ୍କୁ ସତ୍ ମାନିଲେ ଶୋକ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଅସତ୍କୁ ଅସତ୍ ମାନିଲେ ବି ଶୋକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶରୀର ଅସତ୍ ସ୍ୱରୂପ। ଅସତ୍କୁ ସତ୍ ମାନିନେବାରୁ ହିଁ ଶୋକ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶରୀର ଏହିପରି ରହିଥାଉ, ମରି ନ ଯାଉ, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଶୋକ ହୁଏ। ସତ୍କୁ ନେଇ କେବେ ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋକ ହୁଏ ନାହିଁ।